నమస్కారం ఘంటారవానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. తెలంగాణ ప్రాజెక్టులపై లోక్సభలో వైకాపా ఆరోపణలు. ఇరు రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలకే గెజిట్ ఇచ్చామన్న కేంద్రం. ప్రారంభమైన కాసేపటికే ఉభయ సభలు వాయిదా. లోక్సభలో వైకాపా, రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ ఆందోళనతో నిర్ణయం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం, స్తంభించిన జనజీవనం. శ్రీరామ్ సాగర్ జలాశయానికి పోటెత్తుతున్న వరద. భారీగా ఇన్ఫ్లో, కాసేపట్లో గేట్లు ఎత్తే అవకాశం. కరోనా మూలాలు నిగ్గు తేల్చేందుకు WHO ప్రణాళికలు. మరోసారి చైనా వెళ్లేందుకు శాస్త్రవేత్తల బృందం ప్రయత్నాలు. లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. हम बार बार ये कह चुके हैं कि सरकार सब विषय में चर्चा के लिए तैयार है करके. मैंने ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, जो अपोजिशन ने कोविड के बारे में चर्चा मांगे थे, राज्यसभा में उसका चर्चा भी हो गया है. हम इधर भी सभी चर्चा करने के लिए तैयार है. कौन सा विषय पर चर्चा करते हैं वो बताने दो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है. बार बार ये बोलने के बाद भी प्रश्नकाल स्थगित करना प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है, प्रश्नकाल सदस्यों का हक है. इट इज द राइट ऑफ द मेंबर. इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है. व्हेन गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड. ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का, ये ठीक नहीं है. मैं फिर से अपील करता हूं, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन. काइंडली गो बैक टू योर सीट. On which subject you want to discussion, you please tell. This is what on record I want to tell, sir. Thank you, sir. Government has been repeatedly saying that they are agreeable for any topic to be discussed. Business Advisory Committee can finalize the subject and we can have discussion as it has happened in the other house. So I would request all honorable members, please go back to your seat and allow the house to function. Now I request श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो आने वाले पत्र हैं उनको सामने रखें. धन्यवाद सभापति जी. मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री विश्वेश्वर टूडू, जो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज अंकित है, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. श्री राजेश वर्मा. धन्यवाद सभापति जी महोदय. मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 6 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता हूं. इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष लोकसभा के निर्देश संख्या 71 का के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष लोकसभा को 13/6/2020 एवं 25/7/2020 को तब प्रस्तुत किया गया था जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था. धन्यवाद. धन्यवाद. श्री भोला सिंह. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर यथा सूचीबद्ध श्रम संधि स्थायी समिति का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं. बाबूराव मेंढे. श्री सुनील बाबूराव मेंढे. धन्यवाद महोदय. मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर सूचीबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 292 प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में पटल पर रखता हूं. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद. श्री प्रहलाद जोशी, ऑनरेबल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर. Sir, I rise to
move the following, that this House do agree with the 22nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th July 2021. प्रश्न ये है कि ये सभा 20 जुलाई 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में हाँ की जीत हुई प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। I again request all honorable members, please clear the middle portion of the house. Please go back to your seat and allow the house to function. Now I request bills to be introduced. Shri Sarbanand Sonowal. Respected sir, I rise to move for leave to introduce the Inland Vessel Bill 2021 to promote economical and safe transportation and trade through inland waters, to bring uniformity in application of law relating to inland waterways and navigation within the country, to provide for safety of navigation, protection of life and cargo, and prevention of pollution that may be caused by the use or navigation of inland vessels, to ensure transparency and accountability of administration of inland water transportation, to strengthen procedures governing the inland vessel, their construction, survey, registration, manning, navigation, and such other matters connected therewith or incidental thereto. I introduce the bill, sir. The chair has received some notices opposing the introduction of the bill. I call out their names. Shri K. Suresh, Shri Manish Tiwari, not there. Shri Hibi Aden, you are on the well of the house. Shri Adhir Ranjan Chaudhary. శ్రీశైలం వద్ద తెలంగాణ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగించడంతో రాయలసీమ, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు నీళ్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉండదని లోక్సభలో వైకాపా ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి తెలిపారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిపివేయాలంటూ కేఆర్ఎంబీ ఇచ్చిన ఆదేశాలు కఠినంగా అమలయ్యేలా కేంద్రం, కేఆర్ఎంబీ ప్రయత్నించాలని సూచించారు. కృష్ణానదిపై తెలంగాణ నిర్మిస్తున్న పాలమూరు, రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును నిలిపివేయాలని కోరారు. కృష్ణా, గోదావరి జలాల పరిధిని నిర్దేశిస్తూ కేంద్రం విడుదల చేసిన గెజిట్పై ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి అభ్యంతరాలు లేవనెత్తగా కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర శెఖావత్ సమాధానమిచ్చారు. విద్యుదుత్పత్తి ఆపాలని తెలంగాణకు చెప్పినా వినట్లేదన్నారు. మరోసారి చెబుతామని సభలో తెలిపారు. ఇరు రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకే గెజిట్ విడుదల చేశామన్నారు. సభ ప్రారంభం నుంచి వైకాపా సభ్యులు పోలవరంపై చర్చకు పట్టుబట్టారు. వారి నినాదాల మధ్య ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగాయి. వైకాపా ఎంపీల ఆందోళనలు విరమించుకోకపోవడంతో స్పీకర్ లోక్సభను వాయిదా వేశారు. 07 dated September 28, 2004 in erstwhile Andhra Pradesh. Minimum drawdown level of Srisailam Dam is at 854 feet, sir. Because at 854 feet only, water can be given to Rayalaseema districts, Nelluru, Prakasham districts, and also for Chennai drinking water purpose, sir. But Telangana Genco is producing power at the level of 800 feet, sir. After Honorable CM of AP wrote to Government of India, KRMB instructed Telangana Genco to stop power generation. In spite of board's order, even today power generation is continued without building water level in Srisailam Dam, thereby worstly affecting the Rayalaseema districts, the Nellore Prakasham district, and also Chennai drinking water purpose. Considering the above facts, will the Government of India and KRMB strictly enforce the order passed by the KRMB to stop untimely power generation by Telangana Genco, and will it protect the farmers' interest and drinking water interest of the people of Andhra Pradesh and also of Chennai city, sir? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के किसानों, रायलसीमा के किसानों को लेकर के, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ।
KRMB जो रेगुलेटरी बॉडी है एज पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस रेगुलेटरी बॉडी के 9th मीटिंग में ये तय किया गया था कि पावर जनरेशन विल बी इंसिडेंटल टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट। जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल और केवल तभी पानी जो है बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने KRMB के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्स्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है KRMB के माध्यम से भी और डायरेक्ट जेनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय जेनको ने ये लिख दिया है कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। In addition to this illegal and untimely drawal of water, Telangana government is constructing Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme without any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance. In disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation projects which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisailam Dam, sir, through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakutti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme. The Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisailam Dam, sir. Sir, if Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme is completed, then the Ayakat of SRBC, Teluganga, KC Canal, GNSS, HNSS, Veligonda and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at very high risk, as the minimum level to give water to the AP project is 854 feet, except for GNSS which is at 834 feet. Keeping in view of the severe loss that is going to incur for the people of Andhra Pradesh and also for Chennai city, will the government of India take stern measures to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए KRMB और GRMB कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हमें इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड के जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियां और बढ़ेंगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना CWC और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है। శ్రీరామ్ సాగర్ జలాశయానికి భారీ ప్రవాహం పోటెత్తుతోంది. SRSPకి ప్రస్తుతం 2,88,325 క్యూసెక్కులు వరద వస్తోంది. ప్రాజెక్టు గరిష్ట నీటి నిల్వ 90 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ 81.6 టీఎంసీలుగా ఉంది. శ్రీరామ్ సాగర్ గేట్లు తెరిచే అవకాశం ఉందన్న అధికారులు పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీశైలాన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శ్రీశైలం, చెప్పండి, SRSP గేట్లు ఎప్పుడు ఎత్తే అవకాశం ఉంది? సంబంధించి ఉదయం నుంచి భారీ ప్రవాహం వస్తుండటంతో అధికారులు గేట్లు ఎత్తేందుకు సమాయత్తం అవుతున్నారు. మరియు మరో గంట సేపట్లో SRSP ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి దిగువ ప్రాంతానికి గోదావరిలోకి నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. గత 3 రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులోకి ప్రవాహం అనేది అంతకంతకు పెరుగుతూ వస్తుంది. ఈ ఒక్క రోజే దాదాపు 10 టీఎంసీల వరకు నీటి ప్రవాహం అనేది ప్రాజెక్టులో చేరింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 4,32,000 క్యూసెక్ల ప్రవాహం ప్రాజెక్టులో వచ్చి చేరుతుంది. ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 83 టీఎంసీలకు చేరుకుంది. కేవలం 1 అడుగు దూరంలోనే ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 1091 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 1089.7 అడుగులు ఉన్నది. కేవలం 1 అడుగు నీటి మట్టం పెరిగితే ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకొనున్నది. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తుండడం, అదేవిధంగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా గత 3 రోజుల నుంచి భారీ
వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో శ్రీరామ్ సాగర్ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పరిసరాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడం, వాగులు ఇతర ప్రవాహాలన్నీ కూడా విపరీతంగా ఉండడంతో ప్రాజెక్టులోకి నీటి రాక అనేది విపరీతంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం 4,32,000 క్యూసెక్లు ఉండడంతో మరో గంట సేపట్లో నీటిని దిగువకు వదిలేందుకు అధికారులు సమాయత్తం అవుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆ లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేశారు. చేపల వేటకు వెళ్లేవారు కానీ బర్రెలు గొర్రెల కాపర్లు ఎవరు కూడా నదిలోకి వెళ్లొద్దని చెప్పి ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆ ప్రాజెక్టు నీటిని దిగువ వదిలిన నేపథ్యంలో గోదావరిలోకి నీరు భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఎవరు కూడా అటువైపు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే హెవీ ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతుంది. ఇది వర్షాలు అంటే ఇంకా ముందు కూడా భారీ వర్ష సూచన ఉన్న నేపథ్యంలో ఇంకా ఇన్ఫ్లో పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు ఎస్ఆర్ఎస్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. నరీష, ధన్యవాదాలు శ్రీశైలం. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రాజెక్టులు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. జలాశయాలకు వరద పోటెత్తుతుండటంతో గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలో గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు జలాశయాలు పూర్తిగా నిండాయి. కడెం నారాయణరెడ్డి జలాశయానికి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతుండటంతో 7 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటిని వదులుతున్నారు. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 7.603 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి మట్టం 6.586 టీఎంసీలకు చేరింది. సారంగపూర్ మండలంలోని స్వర్ణ జలాశయంలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. స్వర్ణ జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 1183 అడుగులకు కాగా ప్రస్తుతం 1183 అడుగులకు చేరుకుంది. దీంతో ఉదయం 6 గేట్ల ద్వారా 72,000 క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిండుకుండలా మారింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు 10 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు వదులుతున్నారు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 19.647 టీఎంసీలకు చేరింది. ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 62,312 క్యూసెక్లు కాగా అవుట్ఫ్లో 54,590 క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. సూర్యాపేట జిల్లాలోని మూసీ జలాశయానికి వరద వచ్చి చేరుతోంది. ప్రస్తుత ఇన్ఫ్లో 3,369 క్యూసెక్లు ఉండగా అవుట్ఫ్లో 9,072 క్యూసెక్లుగా ఉంది. మూసీ జలాశయం గరిష్ట నీటి మట్టం 645 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 638 అడుగుల నీటి మట్టం ఉంది. భద్రాద్రి జిల్లా చెర్ల మండలంలోని తాలిపేరు జలాశయానికి క్రమంగా వరద నీరు పెరుగుతోంది. ప్రాజెక్టు వద్ద 8 గేట్లను వదిలి 9,336 క్యూసెక్ల వరద నీటిని దిగువన ఉన్న గోదావరి నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ శివార్లలో వర్షాలకు జంట జలాశయాలకు భారీగా వరద వస్తోంది. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతుండగా పెద్ద ఎత్తున వరద చేరుతోంది. ఉస్మాన్ సాగర్ పూర్తి నీటి మట్టం 1,790 అడుగులు కాగా ఉదయం 9 గంటల వరకు నీటి మట్టం 1,784.9 అడుగులకు చేరింది. 400 క్యూసెక్ల వరద జలాశయంలో చేరుతోంది. హిమాయత్ సాగర్ పూర్తి నీటి మట్టం 1,763.5 అడుగులు కాగా 1,762.6 అడుగులకు చేరింది. ప్రస్తుతం 300 క్యూసెక్ల వరద వస్తుండగా 1,030 క్యూసెక్ల నీటిని గేట్ల ద్వారా దిగువకు వదులుతున్నారు. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్న వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మారుమూల ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ముసురు కమ్ముకుంది. కాగా ఇవాళ రేపు రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. ఏకదాటిగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జిల్లా వ్యాప్తంగా జలాశయాల్లోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. నిర్మల్ జిల్లా పరిధిలో గడిచిన 24 గంటల వ్యవధిలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా దిలావర్పూర్ మండలంలో 23.65 సెంటీమీటర్ల, నర్సాపూర్ మండలంలో 23.58 సెంటీమీటర్లు వర్షపాతం నమోదైంది. భైంసా మండలంలో 22.85, సారంగపూర్ మండలంలో 20.75, కుంటాలలో 18.50 సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది. స్వర్ణ, కడెం, గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టులకు వరద పోటెత్తడంతో దిగువ ప్రాంత ప్రజలను అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం చేసింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిని సాత్నాల, మత్తడివాగు, కోర్ట జలాశయాలు నిండుకుండలను తలపిస్తుండగా కుంటాల, పొచ్చెర జలపాతాల ధారలతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. బోధ్ మండలంలోని ధనోరా, బోధ్, సోనాలవాగు పొంగిపొరలతో పంట చేలల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిరియాని మండలంలోని చింతల మాదారం జలపాతంలో నిన్న గల్లంతైన మహారాష్ట్రలోని రాజురాకు చెందిన యువకుడి కోసం ఇంకా గాలింపు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఉమ్మడి మెదక్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల వ్యాప్తంగా జోరు వానలు కురుస్తున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లా బస్వాపూర్ వద్ద మోయతుమ్మెద వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ హన్మకొండ మార్గంలోని వంతెనపై నుంచి పారుతోంది. దీంతో సిద్దిపేట, హన్మకొండ రహదారిలో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. శనిగరం ప్రాజెక్టు మత్తడి పోస్తోంది. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం నర్మల వద్ద ఉన్న ఎగువ మానేరు నిండుకొండను తలపిస్తోంది. అలుగు పారుతున్న ఎగువ మానేరు చూపర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో రెండో రోజు ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని దాదాపు అన్ని మండలాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. జోరుగా కురుస్తున్న వానలతో జిల్లాలోని వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతుండగా ప్రధాన జలాశయాలకు వరద పోటెత్తుతోంది. దుమ్ముగూడెం మండలంలోని పర్ణశాలకు వరద పోటెత్తుతోంది. పర్ణశాల సీతవాగు ప్రాంతం, సీతమ్మ నారచీరల ప్రాంతం, స్వామివారి సింహాసనం, ఇనుము వంతెన, సీతమ్మ విగ్రహం వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. ఇల్లందులోని ఇల్లందులపాడు చెరువు అలుగుపారుతోంది. ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలంలోని బుగ్గవాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. పాపటపల్లి, విఆర్ బంజర మధ్య దారిలో వంతెనపై వరద ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. కొణిజర్ల మండలం మల్లపల్లి వద్ద పగిడేరు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో ఖమ్మం మున్నేరు నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. హైదరాబాద్లోనూ ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. ముసురు పట్టడంతో పాటు కార్యాలయాలు, వివిధ పనులపై రహదారులపై వస్తున్న వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత 2 రోజుల నుంచి కోటి, సుల్తాన్ బజార్, బేగం బజార్, కింగ్ కోటి, రామ్కోటి, నాంపల్లి, హైదర్గూడ, నారాయణగూడ, బషీర్బాగ్, లక్టీకపూల్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తుంది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో రేపు అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు తెలిపింది. కరీంనగర్, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలతో పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు నదులు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి, వాటి ఉపనదుల్లో ప్రవాహం పెరిగింది. కాళేశ్వరం వద్ద ఉభయ నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. భద్రాచలంలో గోదావరి నీటిమట్టం స్వల్పంగా పెరగగా పర్ణశాల వద్ద సీతమ్మ విగ్రహం నీట మునిగింది. రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లిలోని కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద జలకళ సంతరించుకుంది. గోదావరి, ప్రాణహిత నదులు పుష్కర ఘాట్ను తాకుతూ ప్రవహిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి ఎగువ నుంచి భారీ వరద వస్తుంది. కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 7.22 మీటర్ల మేర ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఉభయ నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి.
ఖమ్మం జిల్లాలో వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఖమ్మం నగర సమీపంలోని మున్నేరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరంగల్ జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఆకేరు, బొడమేరు పొంగి మున్నేరులో కలవడంతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దానవాయిగూడెం, రామన్నపేట, ప్రకాష్ నగర్, మోతీనగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో లేరు చేరింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం స్వల్పంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 14.4 అడుగులు ఉంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద వస్తున్నందున నీటిమట్టం స్వల్పంగా పెరుగుతోందని సిడబ్ల్యూసీ అధికారులు తెలిపారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో గత 2 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని వాగులన్నీ జలమయమయ్యాయి. దుమ్ముగూడెం మండలం పర్ణశాల వద్ద గల నారచీవుల ప్రాంతం మొత్తం వాగునీటిలో మునిగిపోయింది. అక్కడ ఉన్న సీతమ్మ విగ్రహం వద్దకు వాగునీరు చేరింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ నియోజకవర్గంలో ఏకధాటిగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. వరదల దాటికి పలు గ్రామాల్లో జనం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పొచ్చెర జలపాతం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కుంటాల జలపాతంలోనూ భారీగా నీరు చేరడంతో పరవళ్లు తొక్కుతోంది. ఇచ్చోడ, సిరికొండ, బజార్హత్నూర్ మండలాల్లోని గిరిజన గ్రామాలు బాహ్య ప్రపంచానికి దూరమయ్యాయి. వాగులు ఉప్పొంగడంతో ప్రజలు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఎస్ఆర్ఎస్పీకి ఎగువ నుంచి వరద ఉధృతి పెరుగుతున్నందున యుద్ద ప్రాతిపదికన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం కేసీఆర్ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న తరుణంలో తక్షణమే పర్యవేక్షించాలని మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డికి సూచించారు. నిర్మల్ పట్టణం నీట మునిగిందని అక్కడికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను తక్షణమే పంపాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ ను సీఎం ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని గోదావరి పరివాహక ప్రాంత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, రెవెన్యూ అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావొద్దని సీఎం కేసీఆర్ కోరారు. యాదాద్రికి చేరుకునే రెండో ఘాట్ రోడ్లో కొండచర్యలు విరిగిపడ్డాయి. నిర్మాణంలో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకుండా బ్లాస్టింగ్ చేయడం వల్లే వరుసగా బండరాళ్లు కూలుతున్నాయని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కొండచర్యలు విరిగిపడటంతో రెండో ఘాట్ రోడ్లో వాహనాల రాకపోకల్ని నిలిపివేశారు. మొదటి ఘాట్ రోడ్డు ద్వారా కొండపైకి భక్తుల్ని అనుమతిస్తున్నారు.